पंजाब के कच्चे मुलाजमां वास्ते वड्डी खबर है कि आखिरकार सरकार ने सोचना शुरू कर दिता है कि किस तरह के नाल इन्हां नूं रेगूलर किया जा सकता या नहीं। इलैक्शन के वेले हर समय ही खबर वड्डी रहिंदी है कि आखिरकार जदों वायदे चोणां के दौरान किए जाते हैं कि जदों सरकार आएगी तो हर एक पार्टी यह गल कहती है कि कच्चे मुलाजमां नूं असीं रेगूलर करांगे, आउटसोर्सिस वाले ने उन्हां नूं पक्के करांगे। तो अज तुहानूं दस दईए कि सब कमेटी की मीटिंग हुई सी जिहड़ी कि ब्रह्म महिंद्रा चेयरमैन ने जिहदे ते बनाई ही इस लई गई है कि आखिरकार कच्चे मुलाजमां नूं पक्के किस तरह दे नाल कीता जा सकदा, क्योंकि जदों ये फैसला सरकार लैंदी है तो कई तरह दी अड़चनां हुंदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कानूनी अड़चना भी होंदियां ने या कही कि कई टैक्नीकल कानूनी पॉइंट्स होंदे ने। तो दूजे पासे ये भी होंदा है कि आखिरकार वो सोमे कित्थों जताए जाणगे जित्थों कि जेकर इन्हां नूं रेगूलर ही करदे आ मुलाजमां नूं तो उदों बाद भत्ते तनखाहां वधदियां ने तो वो कित्थों दित्तियां जाणगीआं। तो अज कह सकते हैं कि मीटिंग हुई, उस मीटिंग की चेयरमैन ब्रह्म महिंद्रा सीगे, बाकी भी कई मंत्री पहुंचे सीगे, सुजिंदर रंधावा होण, सरकारिया होण, त्रिपिंदर सिंह बाजवा की गल होवे तो सरकारी अफसर भी इस मीटिंग दे विच शामिल होए। तो जानकारी दिंदे हुए मंत्रियों ने मीटिंग तो बाद दस्सिया कि असीं चिंतित हाँ कि जिहड़े आउटसोर्सिस या कॉन्ट्रैक्ट ते वर्कर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं पंजाब दे विच, तो उन्हां नूं रेगूलर किवें कीता जावे। नाल ही उन्होंने परेशानी भी दसती कि सरकार दीआं कई आपसी लिमिटेशनस होंदियां ने जितों बाहर जाके सरकार पक्का नहीं कर सकती। नाल ही कानूनी कई नुकते होंदे ने या कानूनी कई पहलू होंदे ने जिहदे चलदे होए असीं उन्हां नूं रेगूलर नहीं कर पाउंदे हुंदे। तां हुण अज दी कैबिनेट कहिए सब कमेटी है जिहड़ी कैबिनेट दी उहदे विच इह फैसला लिया गया कि अगले वीरवार यानी कि इस वीरवार मीटिंग हुई है तो अगले वीरवार तक एक ड्राफ्ट है जिहड़ा वो तैयार किया जाऊगा, जिहड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ने जिहड़े विभागां दे उन्हां नूं भी भेजिया जाऊगा, एडवोकेट जनरल नूं भी भेजिया जाऊगा कि वह कानूनी पहलू देखण कि किते कोई गलत फैसला तो नहीं असीं कर लवांगे जेकर इन्हां नूं पक्के करदे आ। दूजा ही रिप्रजेंटेशन भी जिहड़ी है वो मंगवाईयां गईयां सी अलग अलग यूनीयनां तो, क्योंकि बहुत सारी यूनीयन कच्चे मुलाजम या आउटसोर्सिस नूं लैके काम कर रही ने कि रेगूलर करो, सरकार ते लगातार दबाव बनाउंदियां ने, उन्हां तो भी एक उन्हां दा पहलू पक्ष रखिया गया सीगा। तां जानकारी दिंदे हुए मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि अगे नूं जे लोड़ पई तां उन्हां तो भी यह पक्ष लिया जाऊगा। तो दूजे पासे जिहड़ा ड्राफ्ट भेजा जा रहा वो आउंदे वीरवार तक ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਮੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ सरकार की लिमिटेशन ਨੂੰ देखते हुए यह फैसला हो सकता है कि अगली बारी जो वीरवार ਨੂੰ ਇਹ मीटिंग दोबारे तो होनी है सब कमेटी की तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फैसला लिया जाना है। पर नालों नाल भी स्पष्ट करता उन्होंने कि सरकार की की मजबूरियां ने वो भी देखनियां होणगियां ते जेकर कोई मुलाजम जदों कॉन्ट्रैक्ट ते या आउटसोर्सिंग ते लगदा तो उसनूं इस गल नूं खास तौर ते ध्यान च रखना चाहिए कि जिहड़े कागजात उदों वो साइन कर रहा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈਏ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈ ਲਵੇ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ भी चल रहे हैं, पे कमीशन की गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ कोविड का समय चल रहा है तो सारा ध्यान सरकार का उस पासे लग्या होया है, पैसा भी ज़्यादा खर्च उस पासे हो रहा है। तो मुलाजमां नूं ये सोचना चाहिए कि इस समय के दौरान इस तरह दी गल्लां ना करन, प्रोटेस्ट ना जाण, बल्कि सरकार के नाल खड़े होकर काम करन। ਅੱਜ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਨਡਾਈਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਸ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।